آج 22واں روزہ ہے اور عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، آخری عشرہ، اس کا آج دوسرا دن ہے۔ ناظرین، یہ عشرہ وہ ہے کہ جس پہ اللہ ہمیں یہ آفر کر رہا ہے، اللہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم جہنم سے نجات پا لیں، اور یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ دل مغموم ہے، دل غمگین ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا، ہم عبادات کا حق نہیں ادا کر پائے۔ عشرہ رحمت شروع ہوا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم حق ادا کر پائے یا نہیں کر پائے۔ عشرہ مغفرت شروع ہوا، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ سے مغفرت کر پائے نہیں کر پائے۔ اب جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، دیکھنا یہ کہ اللہ سے ہم کیسے اس عشرے میں دعا کر سکتے ہیں اور جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ عزیزانو، روزہ داروں، آپ سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب روزہ رکھتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ہم یہ جو ریاضت کر رہے ہیں، ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں، ایک تو جہنم سے نجات کا عشرہ بھی ہے، پھر اس آخری عشرے میں اللہ نے طاق راتوں کو قرار دیا اور پھر کہا کہ طاق راتوں کو تلاش، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر 1000 مہینوں کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً بنتے ہیں 83 ایئرز، 83 سال 4 مہینے۔ اتنی تو انسان کی عمر بھی نہیں ہوتی۔ اگر عمر ہو بھی تو 24 گھنٹے ہی عبادت کرتا رہے تب جا کے یہ 1000 سال کی ہے نا، 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں کی یہ جو تعداد ہے تقریباً اتنی بن جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ نے آپ کو صرف ایک رات کے اندر اتنی، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیا ہے، بس اس کو تلاش کرنے کی بات ہے۔ ہاں، بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں شب قدر کو تلاش کرنے کی، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کیسے پتہ چلے کہ شب قدر کی کوئی نشانی بتائیے، تو امام نے فرمایا شب قدر تلاش کرو، لیکن کچھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اگر موسم گرما ہوگا، یعنی گرم موسم ہوگا تو اس رات تمہیں ٹھنڈ محسوس ہوگی، اور اگر سردی کا موسم ہوا تو تمہیں اس رات کو گرمی محسوس ہوگی۔ یہ ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ اور پھر اس آخری عشرے میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، اس میں ایسی لذت ملتی ہے انسان کو عبادت کی کہ انسان دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے، یعنی دنیا سے اس کا کوئی واسطہ رہتا نہیں ہے، پھر وہ ہوتا ہے اور اس کا معبود ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے جو بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے، اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ شب قدر کو تلاش کر سکیں، کیونکہ وہ دنیا کے کسی اور چیز میں مصروف نہیں رہتے، بلکہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، اور جب اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو کسی وقت بھی اللہ کا لطف و کرم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا لطف و کرم ہو تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات اکثر یہ کہتا ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھتے وقت ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کام سے، دنیا کے ہر کام سے باز رہیں، دنیاوی چیزوں سے دور ہو جائیں اور اللہ سے کنیکشن میں آ جائیں۔ یہ ایک پریکٹس تو ہے، یہ ایک ریاضت بھی ہے، لیکن کوشش کیا کریں، کیونکہ اعتکاف میں ظاہر ہے بعد میں تو نہیں بیٹھ سکتے، رمضان کے مہینے میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ سے راز و نیاز کا سلسلہ ہے، وہ جو اللہ سے ایک مضبوط کنیکشن کا سلسلہ ہے، جہاں اللہ اور بندے کے درمیان دنیا کی کوئی شے نہیں آ سکتی، اس پریکٹس کو ہم جاری رکھیں۔ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اللہ سے ہم اپنا رشتہ نہ توڑیں، اللہ سے ہم اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں۔ اللہ کبھی اپنے بندے سے رشتہ نہیں توڑتا، بلکہ ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، ہماری جو لاپرواہیاں ہیں وہ اللہ سے کنیکشن توڑ دیتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، اب الیکٹرانک دور ہے، سائنس کا دور ہے،
इस हवाले से अगर मैं आपको मिसाल समझाने के लिए खाली दूं कि एक होता है वाईफाई का राउटर और एक होता है हमारा मोबाइल। सिग्नल आ रहे होते हैं राउटर से, टावर से सिग्नल आते हैं, लेकिन हमने मोबाइल के वाईफाई के ऑप्शन को बंद किया होता है। तो जब वाईफाई का ऑप्शन बंद है तो सिग्नल आएंगे कैसे? और आप कहें जनाब मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की तरफ से रहमतों का सिलसिला, बरकतों का सिलसिला, करामात का सिलसिला सिर्फ रमज़ान ही में नहीं, साल भर रहता है। रमज़ान में तो अल्लाह बढ़ा देता है इन चीज़ों को, लेकिन हमने अपना जो रिसीविंग पावर है या रिसीविंग ऑप्शन है वो बंद करके रखा हुआ है। इसकी वजह से हम अल्लाह की बरकतों से, रहमतों से महरूम रह जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह हमारा जो जैसे इंटरनेट का डाटा जाता है, ऐसे ही हमारी भी पुकार, हमारे इस्तग़फ़ार, हमारी तौबा, हमारी दुआएं अल्लाह तक जाती हैं। लेकिन अगर सेंडिंग ऑप्शन ही हमारा बंद हो, हम उसको इस्तेमाल ही ना करें, तो वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह हमारे दिलों के हाल को जानता है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी तुम नमाज़ पढ़ा करो तो दुआ किए बगैर नमाज को ख़त्म ना किया करो। यानी नमाज पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि आपने दुआ नहीं की और आप उठ गए या दूसरी नमाज शुरू कर दी। हर नमाज के बाद मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद दुआ किया करो, क्योंकि दुआ एक ऐसा ज़रिया है अल्लाह से बात करने का। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर तकब्बुर पैदा हो गया, यानी आपको सब कुछ मिल गया और अल्लाह से आपको कुछ मांगना ही नहीं। अल्लाह नाराज़ होता है अगर उससे ना मांगो। अल्लाह से जितना मांगो उतना खुश होता है। दुनिया से मांगोगे तो दुनिया नाराज़ हो जाएगी, अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह और ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि दुआ करो तो ऐसे करो कि जैसे दुआ करने का हक है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से मांगता है ना, जिद करके मांगता है, बिलक के मांगता है, रो के मांगता है, तो सोचो अल्लाह करोड़ों माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो अल्लाह क्यों अता नहीं करेगा? बस सिर्फ सोचना यह है कि हम कहाँ हैं, क्या हम उस तरह इबादत कर रहे हैं जैसे इबादत करने का हक है? ठीक है, अल्लाह ने कहा है कि इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे, तुम्हें जन्नत मिलेगी। हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचकर इबादत करते हैं कि इबादत करेंगे और जन्नत मिलेगी? ठीक है, एक रिवॉर्ड मिलता है, एक गिफ्ट मिलता है, इसके लिए इंसान मेहनत करता है। कितने लोग हैं जो ये सोचकर इबादत करते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं जन्नत की लालच में नहीं बल्कि इसलिए इबादत करता हूँ कि तू इबादत के लायक है। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि या अली बताइए कि हम क्या करें, दोज़ख के खौफ से इबादत करें या जन्नत के लालच में? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना तुम जन्नत के लालच में इबादत करो और ना तुम दोज़ख के खौफ से, बल्कि इबादत करो तो इस नियत से करो, ऐ अल्लाह तू इस काबिल है कि तेरी इबादत की जाए। फिर देखिए अल्लाह आपको वो भी अता करेगा जिसके हम काबिल नहीं हैं। अल्लाह हमें वो भी अता करता है जिसके हम हकदार नहीं हैं। हमारी नमाजें पढ़ने से अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, दरअसल हमारा फ़ायदा है। हमारी इबादत करने से अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं, दरअसल हमारा फ़ायदा है। हमारे पाक रहने से अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हमारा फ़ायदा है। हमारे एतकाफ़ में बैठने से अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि हमारा फ़ायदा है। हमारा जिस्म पाक रहता है, हमारी रूह पाक रहती है। तो बस कोशिश ये करनी है कि हम इस अशरा मग़फ़िरत में अल्लाह से मग़फ़िरत तलब फरमाएं और उसके साथ साथ इस नियत के साथ कि अल्लाह आइंदा हम गुनाह नहीं करेंगे। रोज़ एक काम कर लिया करें, किसी एक गुनाह से तौबा कर लिया करें कि अल्लाह ये गुनाह मैं आज के बाद नहीं करूँगा। रोज़ अल्लाह से एक कमिटमेंट कर लें, उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे संवर जाती है। जो लोग एतकाफ़ में बैठें यकीन वो हमें दुआओं में याद रखें, और जो एतकाफ़ में अभी बैठने जा रहे हैं वो भी दुआ में याद रखें। जो लोग इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि एक दूसरे के लिए दुआ करने से बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं।